This is question number 110 from 175 IIOT PDF. And this question has also come in section 3. Section 3, question number 5A, July 2024 question paper. So we just go through that question. The same question has come. And the question is, Amazon wants to build a network system which handles multiple requests at the same time without collapse due to heavy load or request to server. Design a network architecture which is best suitable for above said application and justify reasons to choose this network over the others. What is the meaning of this question? The question is asking you to design a network architecture. For whom you want to design a network architecture? Network architecture for Amazon. So what is the purpose of that designing the network architecture? It should handle efficiently multiple simultaneous requests. So without crashing or without overloading the server. So due to the heavy traffic, without causing any overloading for the server or without crashing the server, so you should handle the multiple requests. Such type of network architecture you should design. So it is asking like that. And it also needs for a system that it should remain stable under heavy usage. So it should be stable. And you should describe the network structure also that meets these requirements. And it should provide reason why this specific architecture is more effective compared to other designs, why your design is more effective. That also you should describe it. And yeah, you should focus on scalability, you should focus on reliability and load management. So these are the factors you should consider while designing the network architecture. So there are many architectures. Among them, 3 have been discussed here: load balancer, clustered architecture, and microservices architecture. So what is load balancer? So think it is like a traffic director. It is like traffic director. Load balancer is like traffic director for a request coming from Amazon services. The load balancer takes each incoming request and it decides which server should handle it. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈಡ್ which server should handle this request ಅನ್ನೋದು ಅದು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೇ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ they are doing that work. And each server can take on request and they shared the workload. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಮೋರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್, ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಮೋರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇರೋ ಸರ್ವರ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಸೊ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು, ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು, ಆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ updated or scaled independently. So if one service needs more power, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿದೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ 3 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ: ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 3 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಲೇಟೆನ್ಸಿ, ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 110 ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5A ಫ್ರಮ್ July 2024. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 175. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 175, ಯು ಆರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ IoT ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್ for different consumer products. For simplicity, let us assume an air conditioner for this challenge, and what are the points you will consider to design IoT device control app. So question ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ನೀವೇ ಒಬ್ರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್? ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ IoT ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್? ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, IoT ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೀ ಡಿಸೈನ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಡಿಸೈನ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಪ್. ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು IoT ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಯರು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೇಯರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲೇಯರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ IoT ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಿಯರ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ and the actuators on the air conditioner. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುವೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಏನೇನು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆನ್ಸರು? ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ತಗೊಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವೇ.
ಸೊ ಗೇಟ್ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಲೇಯರ್. ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಡೇಟಾ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಫಾರ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ usage statistics or sensor data to determine if anything needs to be adjustment, like temperature control ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವೇರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ IoT app. So in this case, user use the app to manage the air conditioner. ಸೊ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಪಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, IoT ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇಂಟರ್ಫೇಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ್ಯಪ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಲೌ ಯೂಸರ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಎರಡನೇದ್ದು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಅಲೌ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೋಟಿಂದಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂದನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೈಫೈ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ AC ಆನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೂಲಿಂಗು, ಫ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೋಟಿಂದ ನೀವು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕದು. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪು ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ದ ಆ್ಯಪ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು IoT ಆ್ಯಪನ್ನೇನು ಡಿಸೈನ್
ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ IoT ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ IoT ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ 4 ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 175.